Yes, sir. Namaskar. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir, Shaileshri, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. So, ನಿನ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. I think we have come up to this place. Yes, sir. I think we have to start from here. Yes, sir. So, in this section, we are going to study rational and irrational numbers from different point of view. That is, we look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between rationals and irrationals. Yes, sir. So, we will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line. Okay, sir. So, using the decimal expansion. Yes, sir. So, the rationals are familiar. Let us start with them only. So, Yes, sir. 3 examples are there. Yes, sir. One is 10 by 3, another is 7 by 8, another is 1 by 7. Yes, sir. Here, important thing is, now in the bottom line, he says, give importance to these reminders. Yes, sir. This is important. If you have not read this, Yes, and sir. then next continuation, it will be difficult to follow. So, when you take the 10 by 3 or 8 by 7, 1 by 7, we are going to perform actually division. Yes, sir. That is converting them into decimal form of representation, Yes, sir. which is called decimal expansion. Yes, sir. In this one, pay special attention to the reminders, he says here. Yes, sir. Reminders, we will look at it. Yes, sir. So, first example Yes, sir. is 10 by 3. We write 10 here and 3 here. Yes, sir. So, we said the 10 is called dividend, Yes, 3 sir. is the divisor. Yes, sir. So, it goes 3 times and we get 9. Yes, sir. So, this 3 is called the quotient. Yes, sir. Now, 10 minus 9 is 1 here. Yes, sir. That 1 is called the remainder. Yes, sir. So, when we keep on dividing, he says give importance to these reminders. Yes, sir. So, now because 1 is less than 3, we will put a decimal point. Yes, sir. Then we will add 0 there. Yes, sir. So, then it will again go 3 times and 9. So, we get another 1 there. Yes, sir. So, it continues like that. So, remainder is 1, 1, 1, 1. Yes, sir. So, Recurring. Yes, sir. yeah, so the remainders are 1, 1, 1, 1 because this is what he asked us to concentrate. Yes, sir. He has not told about the answer. Yes, sir. He has asked us to look at the remainders only. Yes, sir. So, which he has written here? Remainders are 1, 1, 1, 1, 1. Same thing will come. Yes, sir. So, divisor is the number which you are dividing here. Yes, sir. Second problem, 7 by 8.
So 7 we write here, 8 we write here. Yes, sir. Since 7 is less than 8, Yes. it will be a fraction less than 1. Yes, sir. So we have to start with 0 point. Yes. Generally we start with 0 and then point, because if we write point, sometimes it may not be visible. Yes, sir. Yes, sir. So when we put the point, 7 will become 70. Yes, sir. So 8 into 8 are 64. So 6 will be left out there. Yes, sir. 6. Yes, sir. Now, because we have already put the point in the beginning, we can add 0 here. Then 8 into 7 will be 56. Yes, sir. So subtracting 60 minus 56 gives 4. Yes, sir. So adding 0, 8 into 5 will be 40. Yes, sir. So here remainder has become 0. Yes, sir. So in this problem, remainder decreasing from 6 to 4 to 0. Yes, sir. Now here also remainders are 1, 1, 1, 1, 1. Same number was there. Yes, sir. So this 1 is less than the divisor 3. Yes, sir. Here 6, then 4, then 0. But Yes, sir. all are less than the divisor. Yes, sir. Yes, sir. Third problem 1 by 7. Yes, sir. So 1 by 7 also will be less than 1. So Yes, sir. we start with 0 point and it will become 10 there. So 7 one time goes, you will get 3 as the remainder. Yes, sir. It becomes 30. 7 into 4, 28. So remainder is 2. 30 minus 28 Yes, is sir. 2. So it will become 20. So 7 into 2, 14. Then 20 minus 14 will be 6. It becomes 60. Yes, sir. Then 7 into 8, 56. Yes, So sir. 60 minus 56 will be 4. Yes, sir. So adding 0, it becomes 40. So 7 into 5, 35. Yes, sir. So 40 minus 35 will be 5. So Yes, sir. adding 0 becomes 50. Then 7 times it will Yes, be sir. 49. Yes, sir. Then you get 1. Yes, sir. 1 was what we started. Yes, sir. So if you continue adding 0, etc., we Yes, keep on getting the same remainders there. That is, after 1, it was 3, yes, sir. 2, 6, 5, 1, 6, 4, 5, 1. Yes, Afterwards, again 3, 2, 6, 4, 5, 1. yes, sir. Yes, sir. And these remainders, whatever we have got here, they are all less than the divisor 7. Yes, sir. So these are the points we are noticing here. Yes, sir. So he is asking, have you noticed what are the differences? You should have noticed at least 3 important things. Yes, sir. So he said concentrate on the remainder. Yes, sir. Therefore, we concentrated on the remainder Yes, and sir. we compared with the divisor to see whether the remainder was less than, equal to, or greater than divisor. Yes, sir. So remainder either becomes 0 after a certain stage or start repeating themselves. Yes, sir. So second problem, it became 0. Yes, sir. First problem, it is repeating, but Yes, sir. every digit is repeating. Yes, sir. Third problem, it is repeating, but the groups are repeating. Yes, sir. The number of entries in the repeating string of remainders. String means a sequence of digits. Yes, sir. So string of remainders is less than the divisor. So everywhere we compared that remainder what we got was less than divisor. Yes, sir. So in 10 by 3,
the number repeating and divisor is 3. Number repeating is 1. Yes, sir. Yes, sir. In 1 by 7, there are 6 digits here. Yes, sir. 3, 2, 6, 4, 5, 1. These are the remainders, what you have noticed. Yes, sir. And they repeat. This is called a repeating string. That sequence of digits will repeat as it is as a block. Yes, sir. And 7 is the divisor, and each of the digits here is less than 7. Yes, sir. If the remainders repeat, then we get a repeating block of digits. The same thing ಇದನ್ನೇ explain ಮಾಡಿ ಸರಿ. Yes, sir. In the quotient. Yes, sir. See this one, Yes, because he did not ask us to look at the quotient in the previous page. Yes, sir. He said concentrate on the remainders. We have followed up to this much. Yes, sir. Yes, sir. Now, if you also look at the quotient, Yes, sir. there also there will be block of digits which will repeat. Yes, sir. Yes, sir. Example, 10 by 3 means there will be quotient will be 1 1. Quotient was 3 3 3 3 3. So 3 itself will repeat. Remainder was 1 1 1 1. Yes, sir. In 1 by 7, the last problem, the remainder was this 3 2 6 4 5 1. Yes, sir. But if you see the quotient, it is 1 4 2 8 5 7. Again 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7. Yes, sir. Last problem. Yes, sir. Whereas the second problem, it was like a non-repeating type of thing, a terminating type, where the remainder becomes 0. Yes, sir. So although we have noticed this pattern using only the examples above, and we have taken only 3 examples, Yes, sir. it is true for all rational numbers of the form P by Q, Yes, sir. where P and Q are integers and Yes, sir. Q is not equal to 0. Yes, sir. On division of P and by Q, two things happen. Yes, sir. Either remainder becomes 0. Yes, sir. That means maybe after some number of steps, or it may be in the first step also, it is possible. Yes, sir. Or it will never become 0. Mm-hmm. That means remainder will not be 0 at all. Yes, sir. Then there will be a repeating string of remainders. Reminders. Yes, sir. So remainder, so we'll get the remainder, that repeating string, Yes, sir. and look at each of them separately. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ 3 problem ಇತ್ತು. Yes, sir. Remainder becoming 0 is the 7 by 8. Yes, sir. So it becomes 0 after some steps, because the 7 by 8 exactly becomes equal to 0.875. Yes, sir. That means this fraction in decimal form Yes, sir. can be written exactly using this 3 digits accuracy. Yes, sir. 0.875, 3 decimal places. Yes, sir. Other examples are half. Yes, sir. Half means it will become 0.5. Yes, sir. Okay, first we will put 0 point and it becomes 10 here. Yes, sir. 10 by 2 will become 5. Yes, sir. Now 639 by 250. Yes, sir. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ? Yes, sir. Divide 639 by 250. Yes, sir. 250 into 4, sir.
ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2.557. 556 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ. Oh, yes, sir. 556 ಸರ್. 556 ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. 215 to 2 is 500. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 500 ಕಳೆದ್ರೆ 139 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1390 ಆಗುತ್ತೆ. 1390. ಎಸ್ ಸರ್. 1250 5 ಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 250 ಅಂತಂದ್ರೆ 50 + 90 140 ಬಂತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 1400. ಎಸ್ ಸರ್. 1400 ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ 5 ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ 1250 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 150 ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. 1500 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 2.556. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಎಸ್ ಸರ್. In all these cases, the Yes, sir. decimal expansion terminates Yes, sir. or ends after finite number of steps. Yes, sir. So finite ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಣಿಸೋ ಅಷ್ಟು. Yes, sir. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣಿಸ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು. Yes, sir. Infinite ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಈಸಿಲಿ. Yes, sir. So we can call the decimal expansion of such numbers as terminating decimal expansion. Yes, sir. So 7/8, Yes, 1/2, Yes, sir. 639/250, Yes, sir. they all terminate after certain finite number of steps. Yes, sir. So the decimal expansion of these fractions are terminating. Yes, sir. So we'll take this example, that is 10/3 and 1/7. Yes, sir. In the example 10/3 or 1/7, Yes, sir. it is noticed that reminders repeat after a certain stage. Yes, sir. Idರಲ್ಲಿ it starts repeating immediately from the first Yes, sir. stage itself. But illi after certain number of steps, the sequence Yes. of digits will repeat. Yes, sir. So forcing the decimal expansion to go on forever. That means once it is repeating, it won't stop. Yes, sir. So 10/3 will give 3.33333 will come. Yes, sir. We can now write 333 any number of times. Yes, sir. Similarly, 1/7 means we had 142857. Yes, sir. Then again 142857. Yes, sir. Then again 142857. Yes, sir. So this group will keep on repeating. Yes, sir. So this is the repeating block of digits. Yes, sir. In first problem, 333 was a repeating single digit. Yes, sir. Here, a block of digits will repeat. See here, 333, the same digit is repeating. Yes, sir. That means every digit repeats. ಇಲ್ಲಿ the group of the 6 digits, Yes, sir. 142857. Yes, sir. That group will repeat here. Yes, sir. Again, it will repeat. So next also we can write 142857. Yes, sir. Next also we can write 142857. So Yes. there is no ending for that. Yes, sir. So usual way of showing that the number 3 in the first problem repeats itself in Yes, the sir. quotient of 10/3. So this is called the quotient of this
10 by 3. 10 is the dividend, 3 is the divisor. Yes, sir. So we don't want to write so many digits. See, Yes, sir. generally mathematics, we use lot of abbreviations. Yes, sir. So here also we use abbreviation, that is 3.3 we will write, Yes, sir. and above that we put a small dash, Yes, sir. and this is read as 3 bar, Yes, sir. 3.3 bar. Yes, sir. So bar indicates the digit that repeats infinitely. Okay. So here 3 repeats infinitely. That is what is there. So instead of writing that full number of 3s, if you write like this, it Yes, sir. means that it repeats. Yes, sir. Suppose you write simply 3.3, what happens? No, 3 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ sir. Value will be only so much. So 3.3 only will be there. Yes, sir. So if you put a bar, then we know that it keep on going to repeat like this infinite number of times. Yes, sir. Yes, sir. So in the second case of 1 by 7, we have this group repeating. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ Sir, here- are you not feeling well, sir? ಇಲ್ಲ, it's okay. It's all right, sir. ನನಗೇನೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ sir. If you're not feeling well, please take rest, sir. ಇಲ್ಲ ನಂಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this 142857, 142857, 1428, 3 times ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. Yes, sir. So here single digit itself is not repeating like this, but this group of digits are repeating. Yes, sir. So therefore this block 142857 repeats itself in the quotient of 1 by 7. Yes, sir. So to writing that one, we write 0.142857 one time we write, and sir. we'll put a single bar here. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. So this bar indicates that the sequence of digits will repeat again and again and again, Yes, sir. which he has shown here 3 times, Yes, sir. but it may continue. Yes, sir. So if you write only this much, it indicates that these 6 digits are going to repeat forever, Yes, sir. infinite number of times. The Yes, sir. bar above the digits indicate the block of digits. Yes, sir. Actually, this one is also called a bracket. You know about it? ಇಲ್ಲ sir. See, this was called Rekha Varna in Kannada medium. Okay. Okay, sir. See, bracket, one is we write like this round. Okay. Is it not? Yes, sir. Another one we write like this. Yes, sir. Yes, sir. That we call it as a flower bracket, Yes, sir. Yes, because sir. it looks like flower. Yes, sir. Yes, sir. Then we will put this type of straight line, C type. Yes, See, sir. Yes, sir. this type of bracket. Yes, sir. And this is also called a bracket. Okay. Okay, sir. It is bracket put for these 6 digits. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರೇನೇನೆ Mm. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. Yes, sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, Yes, sir. ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Yes, sir. Yes, sir. ಬಟ್ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಿ ತರ, Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರೆಂಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. Oh, okay. Okay, sir. ಆಮೇಲೆ Yes, ಈ sir. ಫ್ಲವರ್ ತರ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, Yes, sir. Yes, sir. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸಸ್. Okay. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Okay, sir. ಎನಿವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, sir. Yes, sir. Where the bar above the digits indicate
the block of digits that repeats. Yes, sir. Also 3.57272. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಐ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಈ 1/7 ತರನೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಅವಾಗ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್. by observing is 7272 is repeating. Yes, sir. Yes, sir. 5 is not repeating. So Yes, sir. 3.5 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು Yes, sir. 72 ಮೇಲ್ಗಡೆ he is writing a bar. Yes, sir. So this indicates that 72 will keep on repeating number of times. Yes, sir. So these examples give us what are called as non-terminating or recurring or repeating decimal expansions. Functions. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗು ಆಗತ್ತೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. Yes, sir. Thus, we see that the decimal expansion of the rational numbers have only two choices. Yes, sir. Either they are terminating or non-terminating. Yes, sir. Non-terminating ಅಂದ್ರೆ it is called recurring, Yes, sir. or it is called the repeating. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಿತ್ತು. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ತರ ತಗೋಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. Now suppose on the other hand on your walk on the number line. So number line ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ 0 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ, Yes, then sir. ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. Yes, sir. First time we collected all the integers. Yes, sir. Then we collected fractions 1/2, 3/2, 5/2, etc. ಆಮೇಲೆ Yes, sir. -3/2, -5/2, minus ಇದು up to Yes, that sir. one. Yes, sir. So on your walk on the number line, you come across a number like this also. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ 3.142. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whose decimal expansion is terminating or a number like 1.272727. Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ 1.27 ಹಾಕಿ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. Yes, sir. So whose decimal expansion is non-terminating or recurring? Yes, sir. Can you conclude that it is a rational number? The answer is yes. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, if the number is non-terminating but repeating or Yes, sir. recurring, Yes, sir. then that can be a rational number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ he will show here. Yes, sir. We will show that with few examples, the terminating cases are easy. So example 3.142678. ಒಂದು ನಂಬರ್ Yes. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Yes, sir. ಈ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 3.142678. Yes. It is a rational number. Yes, sir. In other words, 3.142678 Yes, sir. we can write like P by Q form. Yes, sir. So P and Q are integers, but Q is not 0. Yes, sir.
ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3.142678 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 3.142678. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಅದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು 0 ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Yes, sir. So it will become number like this. Yes, sir. Now this numerator is a integer, denominator is a integer. Yes, sir. So it is like P by Q. Yes, sir. So P is equal to 3142678. And Q is? Q is this one, 10 lakh. 10 1 lakhs. followed by 6 zeros. Yes, sir. So therefore it is a rational number Yes, sir. because you can write it in the form of P by Q. Yes, sir. Now consider when the case when decimal expansion is non-terminating recurring. Yes, sir. So this 1 by 3 is 0.3333 there. Yes, sir. Yes, sir. So we write it as 0.3 with a bar. Yes, sir. Now we can express it as P by Q, Yes, sir. where P and Q are integers and Q not equal to 0. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ x is equal to 0.3333. Yes, sir. Now he will multiply by 10 Yes, sir. both the sides. Yes, sir. So x into 10 10x ಆಗುತ್ತೆ. 10 into this one is 3. That is 10 into 3.33 0.333. That means 3.333 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀರಿ, 10x is equal to ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ 3.333 ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Yes, sir. 10x is equal to 10 into 0.333 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 10x is equal to 3.333 ಅಂತ ಹಾಕಿ. Yes, sir. Now the 3.333 can Yes, be sir. written as 3 plus 0.333. Yes, sir. So that means 3 plus x ಅಂತ. Yes, sir. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 10x ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ x ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ x ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9x ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 9x is equal to 3. X is equal to 3. So x is equal to 1 by 3. Yes, sir. Yes, sir. So 1 by 3 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? This is a P by Q type. Yes, sir. P is 1, Q is 3. So it's a rational number. Yes, sir. Therefore it is a rational number. Yes, sir. So numbers which repeat are non-terminating numbers. Yes, sir. They can be written in the form of rational numbers. Yes, sir. Now if you take this example, Yes, sir. this is 1.27. 27 is the repeating group of 2 digits. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ x is equal to 1.2727 ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ Yes, sir. we can write it as 27 bar ಬರೀಬಹುದು. Yes, sir. Now ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ you have to multiply by 100 here. Yes, sir. ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10. Yes, sir. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1000. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 100x is equal to Yes, sir. this will become 2 digits ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 127 ಪ್ಲಸ್ Yes, sir. 0.2727 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 126 ಪ್ಲಸ್ 1.2727 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ Yes, ದಿಸ್ sir. ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1.2727 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Yes, sir. ಸೊ ಅದರಿಂದ 127 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ 126 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. Now this item we have called as x ಇಲ್ಲಿ. Yes, sir. So we can write 126 plus x. Yes, sir.
ಸೊ 100x minus x ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ is equal to 126 ಆಗುತ್ತೆ. Yes. So 100 minus 1 Yes, is sir. 99. Yes, sir. So 99x is 126. Yes, sir. So x is 126 divided by 99. Yes, 126 divided. Yes, sir. So ಇದನ್ನ we can simplify. Yes, sir. ಇದು 1.27. Yes, sir. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ 9ರಿಂದ ಮಾಡ್ದ Yes, sir. 11 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 into 1 ಅಂದ್ರೆ 1, ಆಮೇಲೆ 36, 9 4 36. Yes, sir. ಸೊ 14/11 ಆಯ್ತು. Yes, sir. ಸೊ 1.27272727 ರಿಕರಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು Yes, sir. that number is now written as 14/7 Yes, sir. and 15/11. 14 is P and 11 is Q. Yes, sir. So this is a rational number. Yes, sir. So this is another example. Yes, sir. 0.235353 ಅಂತ ಇದೆ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 353535 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. So we can write as 0.2 and 35 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾರ್ ಹಾಕೋದು. Okay, sir. So It can be expressed in the form. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. So let Yes, x is equal to this number, Yes, sir. which if we expand and write will be 0.2353535 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ x Yes, is equal to 0.2353535 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ 2 ಕಡೆನೂ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. Yes, sir. ಸೊ 100x is equal to Yes, sir. 23.53535. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 0.235 ಇರೋದ್ರಿಂದ Yes, sir. ದಟ್ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ 0.23535 ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. 3535 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. Yes, sir. 5ರಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ 23 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. So 23.53535 becomes 23.3 plus 0.23535. Yes, sir. Now 0.23535 we are taking it as x. Yes, sir. So therefore we can write 100. Next line ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು Yes, you sir. write below here 100x is equal to 23.3 plus x. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ x ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100x minus x. ಅದಿಲ್ಲಿ Yes. ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀರಿ 100x minus x is equal to 23.3. Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 99x is equal to 23.3. Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ x is equal to 23.3 divided by 99. Yes, sir. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. Yes, sir. 99x is equal to 23.3 divided this ಇದೆಯಲ್ಲ, x is equal to 23.3 divided by 99. Yes, sir. So x is equal to 23.3 divided by 99 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ Cross multiplication. ಡೆಸಿಮಲ್ Yes, sir. ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆನೂ 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅವಾಗ 233/990 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ x is equal to 23.3/99 ಇತ್ತು. Yes, sir. So multiply here by 10, multiply here by 10. Yes, sir. So 233/990. Yes, sir.
So these repeating or non-terminating or recurring type of digits, Yes, sir. such numbers indicate a rational number Yes. because it can be represented like this in P by Q form. Yes, sir. So P is 233 and Q is 990. Yes, sir. Yes, sir. So every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form of P by Q. Yes, sir. So non-terminating Yes, sir. or recurring ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Non-terminating recurring ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಇದಾಗಲ್ವಾ? Yes, sir. So non-terminating Meeting or recurring ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? or recurring or repeating decimal points in the decimal expansion Yes, sir. can be expressed in the form of P by Q, where Q is not 0. Yes, sir. So the summary is written here. Yes, sir. This is another definition for the rational number. Yes, sir. So the decimal expansion of a rational number Yes, sir. is either terminating Mm. or non-terminating. Non-terminating. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Yes, sir. or recurring ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, sir. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating Yes, sir. or non-terminating Yes, sir. or recurring or Yes. repeating is rational. Yes, sir. So ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. So we know what the decimal expansion of rational number can be. Yes, sir. What about the decimal expansion of irrational numbers? Yes, sir. Because of this property above, Yes, sir. we conclude that decimal expansion are non-terminating. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ non-terminating ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ is either one digit or several digits group. Yes, sir. So ಇದು non-terminating non-recurring. Okay, sir. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದೇ ಆ ತರ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ. Yes, sir. So the property for irrational numbers Mm. similar to the property stated above for rational numbers is. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Yes, sir. See, the decimal expansion of a irrational number Yes, sir. is non-terminating Yes, sir. and also non-recurring, that is either single or group of digits do not recur. Yes, sir. Moreover, a number whose decimal expansion Yes, sir. is terminating, Yes, sir. non-recurring, Yes, sir. that is non-terminating, non-recurring is irrational. Yes, sir. So those are non-terminating but recurring Yes, sir. are rational. Yes, sir. Non-terminating, non-recurring are irrational. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಂತ ತಗೋಬೇಕು. Yes. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ is it possible to identify some sequence of digits which are repeating? Yes, sir. Somewhere it is repeating. After 5 digits, it is repeating, sir. ಇಲ್ಲ see Sir, yes. 10110 Uh-huh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2110 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. 3110 ಬಂತು, 4110 ಬಂತು. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5110 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 6 times 1110 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. So it is noticed that it is not terminating Yes, sir. and also neither single or group of digits are repeating, so it is non-recurring. Yes, sir. So therefore
this is a irrational number. Yes, sir. So moreover, you can notice that you can generally infinitely many rational similar to that. You can write several numbers like this. Yes, sir. Now he will give idea of root 2 and pi. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ try to say whether any single digit or a group of digit are repeating. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, sir. So therefore it is non-terminating because infinite digits will come. Yes, sir. Non-recurring because neither a single digit repeats more than once or group of digits repeat more than once. Yes, sir. So it is rational. Same thing for pi. Yes. So generally in problem solving, we use 22/7 for value of pi for simplification only. Yes, sir. But pi is not equal to 22/7. It is an approximate value. Yes, sir. So correct value, we use this depending on what decimal accuracy we want. Yes, sir. So over the years, mathematicians have developed different methods of determining the decimal expansion of the irrational numbers. Yes, sir. Example, how to find square root of 2. So here they have found a method in the year somewhere between 800 BC and 500 BC. Yes, sir. So this is a formula like thing. Yes, sir. Root 2 can be written as 1 plus 1/3 Yes, sir. plus ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 1/4. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ. Yes, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 this one is written as 34. That is first ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಜಿಟ್. Yes, sir. This can be used only for root 2, not for anything else. Okay, sir. Okay, sir. root 3ಗೆ root 5ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವರು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. So notice that it is the same as the one given above for the first 5 decimal places. Yes, sir. So this history is there. It is for pi is interesting ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Yes, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, sir. ಹಾ, ಈಗ ಕೆಲವು ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಆವಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. Yes, sir. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. Yes, sir. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 is 2. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 is 3. Yes, sir. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. Yes, sir. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, sir. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್. Yes, sir. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 5 square units. Yes, sir. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. Yes, sir. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 5. Yes, sir. ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. Yes, sir. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5. Yes, sir. Square root of 5. Yes, sir. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, Yes, sir. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ than 2 and less than 3, Yes, sir. you can simply try, let us say between that those two numbers, that is 2 plus 3 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಈಗ ಎಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಗೆ 2.5 ಹಾಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ. Yes, sir. ಸೊ 2.5 ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
5 divided by Divide by 2.5 2.5. ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. One ನಿಮಿಷ sir. ಹಾ 5 divided 5 divided by 2.5 2.5. 2, sir. ಹಾ L is equal to 2 ಬಂತು. Yes, ಈಗ sir. ನಾವು L ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 2.5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಈಗ 2 ಬಂದಿದೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. Yes, sir. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ 2.5 ಇತ್ತಲ್ಲ Yes, sir. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು 2. Yes, sir. ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ Yes, sir. 5 ಆಗುತ್ತೆ sir. ಅಲ್ಲ 2 and 2.5 Yes, sir. Yes. 2 and 2.5 ಗುಣಿಸಿ. Yes, sir. 5, sir. 5, sir. 2 into 2.5 is 5, sir. ಹಾ 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 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದೆರಡು ಕೂಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. 4.5 ಆಗುತ್ತೆ sir. ಹಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. Divided 4.5 divided by 2. 22.5, sir. ಓಹ್ 4.5 by 2 ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು. 2.25 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 2.25 ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Yes, sir. It is mid point between 2.5 and 2. Yes, sir. ಈಗ L into L is equal to 5 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಒಂದು L ಗೆ ಈ 2.25 ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು L ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸೊ L is equal to 5 divided by 2.25 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? L is equal to 5 divided by 2.25. 2.2222 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, ಸೊ sir. ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2.25. Yes, sir. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 2.22. ಸಪೋಸ್ Yes, sir. ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, Yes, sir. ಅಥವಾ ನಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2.222 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸೊ 2.25 and 2.222 ಕೂಡಿ. Yes, sir. $2.25, 2.7, 4.47 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 472. 472. Yes, sir. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. Yes, sir. $2.236 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2.236 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ 2.236 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ L is equal to L into L is equal to 5 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದು L ಗೆ ಈ 2.236 ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು L ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 2.236 L is equal to 5. So L is equal to 5 by 2.236. 2.236, sir. ಹಾ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2.236 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 5 ಗೆ. 5 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ 2.236 135971 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? R+S/2 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, Yes, sir. Yes, sir. R+S/2 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ. Yes, sir. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2.236 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇ 2.2361 ಕೂಡಿ. Okay. ಕೂಡಿ. Yes, sir. 2.236 sir. 2.362, 2.2361, 3. ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ Yes, sir. 4.4723 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್.
ನೀವು ಬಾಕಿ ಡಿಜಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Yes, sir. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. Yes, sir. 2.2363, sir. 2.2363. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Yes, ಸೊ sir. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ 2.236 ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, Yes, sir. ಅದು 2.2363 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. 2.236 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Yes, sir. 2.36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 3.3541 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ 3 ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3ಗೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ಸರ್. 2.236 ಒಂದು, Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು 2.2361 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Yes, sir. 2.2. Yes, sir. ಅವೆರಡು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. Yes, sir. So that we get the midpoint between 2.236 and the 2.2361, etc. Yes, sir. 2.23615 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Yes, sir. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ L Yes, sir. and how much you get after dividing 5 by that number, Yes, sir. ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, 50 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 100 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, sir. Okay, sir. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2.236 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಥವಾ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. Yes, sir. Yes, sir. So we can find the square root using a calculator which is not having a square root button. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. R is equal to S plus T by 2. Yes, sir. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, sir. So trying to find the value which lies between two of these rational numbers. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಗ್ರೀಕ್ genius Archimedes. Yes, sir. He computed the value of pi correct to 6 decimal places like this, 3.140845. Yes, sir. Whereas Aryabhatta has shown that it is 3.142857. Yes, sir. So people have calculated the value of pi for several decimal places. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ, 1.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay, sir. Okay. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, someone has calculated pi correct to 4000 places of decimal ಅಂತ. Yes, sir. Yes, sir. ಇದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 1.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. Yes, sir. Now let us see how to obtain irrational numbers. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/7 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು 142857 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ 1/7ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ 2/7ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ 2/7ಗೆ ಇದನ್ನ 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. Yes, sir. 2/7. Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ irrational ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes, sir. ದಟ್ ಈ 2/7 ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.285714, 285714, 285714 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ another example. So the same thing only. Yes, sir. So non-terminating, non-recurring, lying between
them, of course, you can find infinitely many such numbers can be found. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1501 ಇದೆ, Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5001 ಇದೆ, Yes, sir. ದೆನ್ 50,001, Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 500,001 ತರ ಆಗತ್ತೆ. Okay. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀರೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, sir. So this is non-terminating and also Not doesn't have any recurring either single digit or a group of digits. Yes, sir. So that is a irrational number. Okay, sir. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Yes, sir. What kind of decimal expansion it has got? So Yes. 36/100 ಅಂದ್ರೆ what is the decimal form? 0.36, sir. 0.36. ಹಾ, ಅದೇ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ sir. ಪಾಯಿಂಟ್ Yes. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟು 0 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Yes, sir. ಈಗ ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. 36/100 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 0.36 ಆಗತ್ತೆ. Yes, ಇಲ್ಲಿ sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 1ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಇದ್ರೆ ದಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Yes, sir. ಈಗ 6/100 ಆದ್ರೆ 0.06. ಹಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ sir. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 2 digits on the right side. Yes, Now sir. what about 11/1? 1/11. 1 second, sir. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 0.0909. Yes, sir. 0.0909090991 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, sir. ಹಾ, ಅದೇ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು. Yes, sir. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದು ಅದು. Okay, sir. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, Yes, sir. ಬಟ್ ನಾವೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 0909 ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. Yes, sir. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ 2 digits ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. Yes, sir. Then 4 and 1/8. Yes, sir. Yes, sir. Next problem. Yes. 4 and 1/8 ನ Yes, sir. 4 ನ it is equal to 4 plus 1/8 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Yes, sir. So 1/8 ಗೆ it will become 0.125 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. So it will become 4 plus 0.125. Yes, sir. So 4.125 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಸರ್? 4 plus 1/8 ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು, 4 plus 32 32 plus 1 33/8 ಆಗೋ ಬರಿಬಹುದು. That also we can write. Yes, sir. Yes, sir. So 3/13. Yes, sir. Yes, sir. So 0 equal to 0, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 will become 30. Yes, So sir. 13 into 2 is 26. Yes, sir. So 40 ಬರುತ್ತೆ. 0.2307, sir. Next it will be 40 ಬರುತ್ತೆ. So 13 into 3 is 39. Yes, sir. So 3 ಆಗುತ್ತೆ. Then Yes. we will get here Yes, sir. 1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 0 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು. Then Yes, 13 into 7 is 91. Yes, sir. So 007 ಏನೋ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ sir. 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes, sir. Then you have to find out whether the remainder starts repeating. Yes, sir. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, Yes, sir. Yes, sir. ನಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes, sir. Repeating, sir. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2/11. Yes, sir. ಇದು one problem we already done. Yes, sir. Yes, sir. 2 divided by
0.181818 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ Terminating, sir. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 18181818 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ 0.18 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Yes, sir. ದೆನ್ 329 by 400. ಸೊ 329 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 400 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, Yes, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೋಶಿಯಂಟ್ಗೆ, ಅವಾಗ 3290 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 400 0. into 80 3200. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 90 ಉಳಿತು. Yes, sir. ಅದು 900 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ 400 into 2 is 800. 800. ಇನ್ 100 ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಆಯ್ತು. Yes, sir. ತಿರ್ಗಾ 400 into 2 ಅಂದ್ರೆ 800. 800. 200 ಉಳಿತು. Yes, sir. 5 ಬರುತ್ತೆ. 2000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ Yes, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ sir. Terminating, sir. ನಂಬರ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. Yes. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ 1/7 is equal to root of 142857. ಅದಾಗಲೇ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Yes, sir. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? ಸೊ ಇದನ್ನ Yes, sir. ಆ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಇದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. 3/7 ಬೇಕಾದ್ರೆ Yes, sir. 1/7ಗೆ ಏನಿದೆ ನಂಬರು ಅದನ್ನ 3ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 4/7. Yes, sir. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 4ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಹಂಗೆ 5/7 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. 5 into that. Yes, sir. ಸೊ 6 into that one will give the next one. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, ಕಾಮನ್ sir. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. Yes, sir. ಸೊ study reminders while finding the value of 1/7 carefully. Yes, sir. Express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0. Yes, sir. P and So- Q are empty. ಸೊ ಇದು ನಾವಲ್ಲಿ 0.3 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, sir. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.47. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 0.27 ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0.001. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ Sir, first one 0.6 ಇರೋದು into 10 ಅಲ್ವಾ sir? ಹಾ, Into ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. 10. Yes, sir. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 0.99999 ಇನ್ ದಿ ಫಾರಂ P by Q. Yes, sir. ಆರ್ ಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? Yes, sir. 9/1000 ಆಗುತ್ತೆ sir. ಅಲ್ಲಲ್ಲ. 9 by ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. 9/1. ಸೊ 9999 ಬರೆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 1 lakh sir. 9/1 lakh. ಇದು 9999/1 lakh. 9 zeros ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ದಟ್ ಇಸ್ 5 zeros and 1. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. It is rational number ಅಲ್ಲ sir? ಹಾ, Basically. 99,999 divided by 1 lakh. Yes, sir. What can maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of this one, 1/17? Perform Yes, the sir. division and check the answer. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ 17 ಇಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ Yes, sir. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1/17. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ ಆಗಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್. Yes, sir. 17, 8, 8 of 56. 5, 8, 8, 17. 8, sir. 136. 14. 14 140. 140 ಅಂದ್ರೆ 8. 36. 4. 0. 72 34. 8 30. 6 60. 17 5 85. 17 4 68. 3 50. 90. ಸರ್ ರೆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್. 0.0588235 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. So next problem. Look at several examples of rational numbers Yes, sir. which are in the form of p by q and q is not equal to 0. P and q are integers, means negative numbers, positive numbers are 0. Yes, sir. With no common factors. So Yes, sir. p ಗೆ q ಗೆ common factor ಇರಬಾರ್ದು other than 1. And having terminating decimal representation. Yes, sir. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಬೇಕು. Yes, sir. Can you guess what property q must satisfy? Q must, it's a coprime, sir, and ಅಲ್ಲ, q should not be 0 ಅಷ್ಟೇ. Q should not be 0. No, Q should, it's a rational number. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, q 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ we are dividing ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. we cannot divide by 0. Yes, p by 0 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. Yes, sir. Sir, a by b whole power m is equal to a to the power of m by b by b to the power of m ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬರ್ದಿಯಾನೆ. ಯಾವ್ದಾರು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. ಹಂಗೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ √3 √5 ಅಂತ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ √2 ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಕಿದು ಹೇಳಿದಾನೆ, √3 √5 √7 ಎಲ್ಲದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಯಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಟ್ he has covered. We can find different rational. ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ n into r plus s divided by n. ಅಲ್ಲ, ಅದು it will give rational number. Okay. We can find 3 rational numbers. Yes, sir. Yes, sir. Between the rational numbers 5/7 9/7 ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ n is equal to 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 3 into 5/7 plus 9/7 and whole over by 2 ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 3 into 5/7 plus 3 into 9/11 ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 9/11 ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್. 9/11. ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ 3 ಇಂದ ಗುಣಿಸೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. So 3 into 5/7 plus 9/11 separate divided by 2. Yes. ಸರ್ 0.0096 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 0.0096 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತರಾನೇ ಇಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿ 3 into 5/7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ 9/11 ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಓವರ್ 2 ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಓವರ್ 2 ನಾ ಸರ್ n+1 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? n+1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, 4 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 3 15, ಸೊ 15/7 ಪ್ಲಸ್ 9/11 ಪ್ಲಸ್ 9/11 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 15/7 ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 9/11. ಎಸ್ ಸರ್. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 77 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 15 into 11 ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 165 ಆಯ್ತು ಸರ್. 165 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 963 165 ಪ್ಲಸ್ 163. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ 2 ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. 8 1 ಆಗುತ್ತೆ 63. 228 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೈ 77 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. See 3 into 5/7 plus 9/11 by 4. So 15/7 plus 9/11 by 4. So this is 77. This is 165 plus this is 63. 65. 63 and 65. 68 128. Yes sir. 120. Sir 228 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? Yes sir. 165 ಇದು 60. ಯಾ 228 divided by 154. Yes sir. So 228 by 154 ಆಗುತ್ತೆ.
Yes, sir. ಇದು 1th ನಂಬರ್. Yes, sir. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 5/7. Yes, sir. ಸೊ 7 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ 154 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 154 ಅನ್ನ 7 ಇಂದ ಭಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 22 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22 ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 110 ಬೈ 154 ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 228 ಬೈ 154. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 228 ಬೈ 154 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 110 ಬೈ 154 ಕಳೆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 154 ಮೇಲ್ಗಡೆ 110 ಅಂದ್ರೆ 108 ಆಗತ್ತೆ. 118 118 ಬೈ 154 ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 110ಗೆ 118 ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ 228 ಬಂತು. ತಿರ್ಗಾ 118 ಸೇರ್ಸಿ. ತಿರ್ಗಾ 118 ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ 346 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ಸೊ 346 ಬೈ 154 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರೋದು 3. ಸೊ 3 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. 574 by 154 ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ನೋಡೋದು. 110 by 154 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 110ಗೆ 55 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೈ 77 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5/7. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 228 by 154 ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 228 by 154 ಇದು 2ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 114 ಆಗತ್ತೆ. 2 7 1.48 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 7 ಅಥವಾ 11ರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 7 44 ಬರುತ್ತೆ. 11 ಇಂದನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದು. ಸೊ 114 by 77 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 346. 574 by 154. 346 by 154 ಇದೆ. ಸೊ 173 by 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿರೋದು 77. 173 by 77 ಆಗುತ್ತೆ. Yes sir, 77. ಸೊ ಇದೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, 287 by 77 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 346 and we will add the 118. Yes sir. ಸೊ 18 24 64 464 ಆಗುತ್ತೆ. 464. Yes sir. ಸೊ 464 by 154 ಸರ್ 574 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್, 574 ಆಗುತ್ತೆ. 346 ಇತ್ತು. Yes sir, 346 ಗೆ 118 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 118 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes sir. 464 ಆಗುತ್ತೆ. Yes sir, 464. Yes sir. 464 by 154. Yes sir. ಸೊ ಇದನ್ನ 232 by 77. 232 by 77 ಆಗುತ್ತೆ. Yes sir. ತಿರ್ಗಾ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. Yes sir. ಹಾಗೆ. So classify the following numbers as rational or irrational. Yes sir. So what about root 23? Irrational. ಅದು
ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ, Yes, sir. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, Yes, sir. 15, sir. 15 ಬರುತ್ತೆ. Rational, sir. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 3796. Yes, sir. ಅದು ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 3796 ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 4 zeros. 4 zeros, yes, sir. 3796. Rational number. ಅವಾಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 478 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, sir. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, sir. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂಗೆ. Yes, sir. 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 1, 100 ಆದ್ಮೇಲೆ 1, 1000 ಆದ್ಮೇಲೆ 5. ಸೊ therefore this is irrational. ಆ ತರ. Yes, yes, sir. Yes, sir. So representing real numbers on the number line. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. ಈಗ ಇದು 0, ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 millimeters ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬದಲು Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. ಅವಾಗ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 2.1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.2 ಹಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Yes, sir. 2.6, 7, 8, 9 ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ 10 ಇಂದನೋ 100 ಇಂದನೋ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. then you can find the next decimal points also. Yes, sir. ಆ ತರ that is method of Yes, sir. magnification, successive magnification. Yes, sir. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು 1 mm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ enlarged this much. Yes, sir. So a point that is needed here between Yes, sir. 2.60 and 2.67. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, sir. 2.66 ಇದು, 2.67 ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ somewhere. Yes, sir. Yes, sir. So this is called process of successive magnification. Magnification. So ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗೋ ಮಾಡಿ ನಾನು. Yes, So sir. visualize the representation of 5.37 on the number line up to 5 decimal places. Yes, sir. That is 5.37777. Yes, sir. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು 5.36 ಮತ್ತೆ 37 ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. 5.36 ಇಂದ 5.37 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ Yes, sir. ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಆ ಕಡೆ 6 ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5.3777 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಕ್ಬೋದು. Yes, sir. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು 5, Yes, sir. ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆದು 6. Yes, sir. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 + 6/2 5.5 ಬರುತ್ತೆ. 11/2 5.5 ಸರ್. ಸೊ 5.5 ಲೆಂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 5.5ಗೆ ನಾವು 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. 11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 mm ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ Yes, sir. ಅದನ್ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. Yes, sir. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.01 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. 01, 02, 03 ಹಾಗೆ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ is increased. Yes, sir. Here again increased. That Yes, is sir. ಇಲ್ಲಿ 10 into 10 into 10 1000 times ಇದು Yes, sir. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ 0.0001 ಅಂತ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ Yes, ಈಗ sir. ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಅವಾಗ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ಹಂಗ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 2. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು? 1 to 2 ನಾ? 5 to 6 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ 2 to 1 ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 to 1 ಅಲ್ಲ, 2 to 3. 2 to 3. Yes, sir. 2 to 3ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಅವಾಗ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, sir. ಇದು 2 to 3 ನಾ? Yes, sir. 2 to 3. 2 to 3 ಆದ್ರೆ 2.1, 2.2 ಆ ತರ 2.9 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 Yes, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2. Yeah. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? Yes. 2.3 ಬೇಕಾ? 2.3 sir. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆದು 2.4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1, 2, 3 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? 2.2222 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು. Yes, ಸಿ sir. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀವೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ. ಈಗ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ Yes, ಲೈನ್ sir. ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು Yes, sir. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ಹಾಗೆ 2.9 ತನಕ ಬರೀಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ 2.4ಗೂ 2.5ಗೂ ಮಧ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು Yes, sir. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2.4 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 2.5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2.41, 42, 43, 44, 49 Yes, ತನಕ sir. Yes, sir. ಓದ್ಬೋದು. Yes, sir. ಅದು ಆ ತರ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಬರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಈಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, sir. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಸೈಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? A1 ಇರುತ್ತೆ. A1 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, Yes, sir. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, Yes, sir. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿನ ಸೈಜಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 1 mm ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 100 mm ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. It is equal to 100 mm. ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ 1 mm. Yes, sir. ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಡ್ರಾಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾವು A4 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, sir. Okay. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈಜು ನಮಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ಟರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟರ್. Yes, sir.
ಡಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, Yes, sir. ಅಗಲ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, Yes, sir. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 40 millimeter, 50 millimeter and say 150 millimeter. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ size of the component in the drawing Yes, sir. and size of the component physically Yes, sir. ಅದು 1 to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೈಜೇ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. But So, we are magnifying. Yes, sir. ಹಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಹ್ಯೂಜ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, sir. ಈಗ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay. Precessor magnification ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we can proceed endlessly in this manner successively, viewing through a magnifying glass. ಇದು ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. Yes, sir. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಲ್ಲ, Yes, sir. ಅವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. Uh-huh. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, Yes, ಅವಾಗ sir. ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. Okay. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತರ ನಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್. Yes, sir. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ Yes, ಅದನ್ನ sir. ಬಿಗ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ 50 ಟೈಮ್ಸ್ 25 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ನು. Yes, sir. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ 10 ಅಥವಾ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದೇ ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಈ ತರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ Yes, sir. ಮೇ ಬಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ. Yes, ಅದು sir. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Yes, sir. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಒಂದು 600 kilometers ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತನಕ ಧಾರವಾಡ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 348 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ Okay, okay. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಡ್ರಾಸ್. Yes, sir. ಸೊ 348 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ 34.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir. 34.8 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ A4 ಸೈಜ್ ಆಗಲ್ಲ, A3 ಸೈಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 29.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ Yes, sir. A4 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅದರ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು A4 ಸೈಜ್ ಇರೋದು 8.5 ಇಂಚಸ್ 8.5 ಇಂಚಸ್ ಬೈ 11 ಇಂಚಸ್ ಆ ತರ ಇದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Yes, sir. 8.5 17 ಇಂಚು ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. 12 ಇಂಚ್ಗೆ 1 ಅಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 300 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗ? 7 ಇಂಚ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್. 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು A3 ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ Yes, sir. Yes, sir. A3 ನಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಸೈಜ್ ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ Okay, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir.
ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ Yes, sir. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಹಾಕಿಯಾನೆ. Yes, sir. Imagining. ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Yes, sir. Decrease in the length of the portion of the number Yes, sir. line which is 5.37 is located. Yes, sir. Size of the portion of the line Yes, we sir. specify depends on degree of accuracy required. Yes, sir. We would like for visualization of the position of the number on the number line. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 1.35 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 1 2 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನು. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1.35 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. Yes, sir. 1.34 ಮತ್ತೆ 1.36 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನಾವು 0 ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ 1 2 3 4 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ -1 -2 3 ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಮ್ 3.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದಿ this was the length of the portion of the Yes. number line. Yes, sir. So you have realized that some same procedure is used to visualize. ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ visualize ಹಾಕಿಯಾನೆ. Yes, sir. Real number with a non-terminating, non-recurring decimal expansion on the number line. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Yes, sir. In light of the discussion above and visualization, we Yes, can say again that every real number is represented by a unique point. Yes, sir. So 3/7 ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 4/7 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು. Yes, sir. Further, every point on the number line represents one and only real number. Yes, sir. So visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Yes, sir. Shall I do it, sir? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಜುವಲೈಸ್. Okay. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂದಾಗ Yes, ನೋಡಿ, sir. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 4. Yes, sir. 3 and 4 ನಾವು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, sir. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 3.7 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3.7 and 3.8 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.76 and 3.77 Yes, sir. ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.74 ಮತ್ತೆ 3.76. 765 ಬರುತ್ತೆ. 765. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. So visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal places. ಅಂದ್ರೆ 4.2626 Yes, sir. ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Yes, sir. ಆಗತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 42626 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Yes, sir. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000. Yes, sir. ಅದನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗುರ್ತಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 5. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ 4 ಆ ಕಡೆ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ Yes, sir. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4.1 4.2 4.3 ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 4.6 4.7. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4.2 and 4.3 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಒಂದ್ ಸೈಡಿಗೆ 4.2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡಿಗೆ 4.3 ಆಗುತ್ತೆ.
Yes, sir. ಸೊ 4.21, 4.22, 4.23 ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅದು 26 ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ Yes, sir. 4.261, 4.262 Yes, sir. ಈ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಬರೋ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 26 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 and 2 ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 3, 4, 5 ಬರಲ್ಲ, 6 ಬರುತ್ತೆ, Yes, sir. ಆಮೇಲೆ 7, 8, 9 ಬರಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ 0 ಬರಲ್ಲ, 1 ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹ್ಮ್ 4.2625 ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ 4.2627 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಾನೇ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4.2626.2 ಅನ್ನೋ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4.2625 ಮತ್ತೆ 4.2627 ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. 25 ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 4.2626 ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. 4.2626 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ 4.2626 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4.2 and 4.3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4.2 ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ಗೆ, 4.3 ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಮಧ್ಯದ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 0.1, 0.2 ಬರುತ್ತೆ. 4.26262626 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4.2626 ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4.26262 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆರಡರದ ಮಧ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡುವ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಅದು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದೇ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮ. ಅವಾಗ ಏನತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಇದರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, 2 ವೀಲರ್ ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹುಡ್ಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸರ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಸರ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ 1 ಟೈಮ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪದ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ, Yes, sir. ಅದನ್ನ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. Okay, okay. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಚಿತ್ರಿಸೋದು, ನಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. Yes, sir. Okay, okay. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಕ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ಪದನೂ ನಾವು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವನೇನೋ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೂನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಅವ್ನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಚಿತ್ರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಬರೀಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದ ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, ಈಗ sir. √5 ಅಂದ್ರೆ 2.25 ಅಲ್ಲ 236 Okay. √5 ಗೆ. Okay. Okay, sir. ಸೊ √2 ಅಂದ್ರೆ 1.414, 1.41. Yes, sir. √3 ಅಂದ್ರೆ 1.732. ಈ ತರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೈ Yes, ಅಂದ್ರೆ 3.1415926536. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳಿದ Okay. ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. √4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 2. Yes, sir. √3 ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Yes, sir. ಯಾಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ 2-3 ಸರಿ √3 ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬೋದು. Yes, sir. ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, sir. Okay. ಓಕೆ. Thank you very much, sir. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನೋ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ sir, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿನೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್. Yes, sir. ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಬಟ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಲೆಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ Very interesting, sir. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you very much, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ.